नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सस्मिता मिश्र आपण मानक नहीं आसी रवि महाग्रहंकर गोचर रे राशि परिवर्तन संपर्क में 16 नवेम्बर द्विपहर रवि महाग्रह स्वनिच राशि वृश्चिक राशि को चलन करेंगे 16 डिसेम्बर 2025 पर्यंत। ग्रह मानकर राजा सूर्य महाग्रह आत्मकारक पितृकारक अटंती। ग्रह मानकर गोचर स्थिति अनुसार सूर्य महाग्रह मेष ठार मीन पर्यंत 12 गोटी राशि रे की प्रकार प्रभाव पकाइबे आसंतु जानाइबा। कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि रे सूर्य महाग्रह अष्टम भाव रे गोचर करिवे। मेष राशि जातकंकर ए समय आध्यात्मिक क्षेत्र रे विकास घटिबो। समय अनुकूल रहस्यमय गुप्त विद्या ज्योतिषीय तत्व अनुसंधानमूलक ज्ञान पाई ए समय अनुकूल। पुंजी निवेश लाभदायक हेब। आर्थिक क्षेत्र रे उन्नति घटिबो। मात्र व्यवसाय रे परिवर्तन करंतु नहीं। यह मानसिक चिंतार कारण हो पारे। कार्यक्षेत्र रे उच्च अधिकारी सहित मतभेद देखा जेबो। पारिवारिक जीवन रे अस्थिरता और स्वास्थ्य समस्या सृष्टि हेबो। मानसिक भाव रे धैर्य धरंतु। समय अनुकूल पाई प्रत्येक रविवार प्रातः काल रे जल रे लाल पुष्प दे सूर्य महाग्रह को अर्पण करंतु। वृषभ राशि। वृषभ राशि रे सूर्य महाग्रह सप्तम भाव रे गोचर करिवे। वृष राशि जातकंकर ए समय रे सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब। सहयोग भागिता रे व्यवसाय नूतन योजना कार्यकारी हेब। कार्यक्षेत्र रे सफलता लाभ करिवे। शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति घटिबो। सार्वजनिक जीवन रे सक्रियता वृद्धि पाइब। मात्र अहंग भाव ठारू निजको दूरेई रखंतु। संपर्क रे नचेत समस्या सृष्टि होई पारे। सार्वजनिक जीवन रे मान सम्मान रे हानि घटिबो। विवादीय मामला रे जड़ित होई पारंती। स्वास्थ्य समस्या मध्य सृष्टि होई पारे। खाद्य पानीय रे सावधान रुहंतु। समय अनुकूल पाई प्रत्येक रविवार प्रातः काल रे सूर्य महाग्रह को गुड़ मिश्रित जल अर्घ्य अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि रे सूर्य महाग्रह षष्ठ भाव रे गोचर करिवे। षष्ठ भाव रोग रिपु ऋण विचार करा जाए। मिथुन राशि जातकंकर ए समय रे शत्रु सृष्टि हेले मध्य शत्रु मानकु दमन करने को समर्थ हेबे। कार्यक्षेत्र रे उन्नति घटिबो। आर्थिक क्षेत्र रे उन्नति घटिबो। पूर्वरु थिबा करजरु मध्य मुक्त होई पारंती। प्रतियोगी परीक्षा रे विद्यार्थी सफलता लाभ करिवे। मात्र अत्यधिक कार्यभार जोगु मिथुन राशि जातक शारीरिक और मानसिक भाव रे थका अनुभव करि पारंती। स्वास्थ्य समस्या सृष्टि होई पारे। तेणु एही स्वास्थ्य समस्या ठारू दूरेई रहिबा पाई योग प्राणायाम करंतु एवं समयर अनुकूल पाई लाल चंदनर टीका कपाल रे धारण करंतु। कर्कट राशि। कर्कट राशि रे सूर्य महाग्रह पंचम भाव रे गोचर करिवे। कर्कट राशि जातकंकर ए समय रे शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति घटिबो। संतान जनित
ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ, ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ମାତ୍ର ଅହଙ୍କାର ଓ ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାରକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ। ସମୟର ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ବାଳଗୋପାଳଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ଆମେ ମାତାଙ୍କ ସୁଖ, ଭୂମି, ଭବନ, ବାହନ, ମନ ଆଦିର ବିଚାର କରିଥାଏ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଭୂମି, ଭବନ, ବାହନ ଆଦି ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସାବଧାନ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ରବିବାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଲାଲ ପୁଷ୍ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଧନ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ଜାତକଙ୍କର ମହାଧନୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ବାଣୀର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ମାତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଜାତକ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଗାଈକୁ ଗହମ ଓ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ 10 ମାସ ହୋଇ 1 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚଳନ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶମ ଭାବ ବା କର୍ମ ଭାବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ। ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ହେଲେ ବିଛା ରାଶି ଜାତକ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ପିତା ବା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ନବମେଷ ବା ଭାଗ୍ୟେଶ ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ଆମର ବ୍ୟୟ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବିଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ
ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥ ହାନି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟମେଷ ହୋଇ ଏକାଦଶ ବା ଲାଭ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମେଷ ହୋଇ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ହୃଦରୋଗ ଥିଲେ ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବା ହୃଦରୋଗୀ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠେଶ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାର ସହିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଜାତକ ଯାତ୍ରାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଗୋଟି ରାଶିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବିଛା ରାଶିକୁ ଗୋଚର ସମୟର ପ୍ରଭାବର ସମୟ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।